नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ संजय प्रजापति पराशर ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे सौ धोरण 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 7 हार की जीत पाठनी रचना करनार लेखक सुदर्शन। पाठनो प्रकार कहानी। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम सुदर्शन जी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था, यानी सुदर्शन जे छे एमनु मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा हतुं। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। तेओनो जन्म पंजाब ना जे सियालकोट जे छे नामनु स्थल छे त्यां थयेलो जोवा मळे छे। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। यानी बद्रीनाथ अथवा सुदर्शन जी जे छे कि जेओ पोते 6वें दर्जे में थे, 6ठा दर्जानी अंदर हता त्यारे तेओए पोतानी प्रथम कहानीनी रचना जे छे ए करेली जोवा मळे छे। प्रेमचंद्र की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया, तपश्चात हिंदी में लिखने लगे। जे प्रमाणे प्रेमचंद्र जे छे के जेओए उर्दू भाषानी अंदर लेखन कार्य शुरू कर्युं हतुं, परंतु कारणोसर तपश्चात हिंदी में लिखने लगे, यानी के पछी तेओ हिंदी ने अंदर लखवा लागेला जोवा मळे छे। सुदर्शन द्वारा नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। यानी लेखक सुदर्शन जी छे कि जेओए हिंदी भाषानी अंदर लखवामां आवेल नाटक, कहानी अने उपन्यास जे छे के जे लखी आ जे हिंदी भाषा छे ए हिंदी भाषाना साहित्य वारसाने एक समृद्ध वारसो बनावेलो जोवा मळे छे। उनके बाद इस पाठ में हमको क्या-क्या जानकारी हासिल करनी है, तो उनके बारे में छोटी सी बात संक्षेप में कर लेते हैं। तो प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है। यानी आज सुदर्शन द्वारा लिखित जे हार की जीत पाठ छे, आ कहानी जे छे ए उपदेश प्रदान कथा छे। यानी के आ पाठ माथी आपने कईक बोध जे छे, कईक उपदेश जे छे ए आपने मळतो जोवा मळे छे, जो मानव भावनाओं पर आधारित है अने ए जे छे ए मनुष्यनी भावनाने ऊपर आधारित आपने जोवा मळे छे। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खडक सिंह के कानों तक पहुंचती है। यानी बाबा भारती हता एमनो एक अनोखो विशिष्ट प्रकारनो घोड़ो जे छे एमनी चर्चा जे छे ए पेला डाकू के डाकूનું नाम શું હોય છે ખડક સિંહ કે તેઓના કાન સુધી જે છે એ પહોંચતી જોવા મળે છે। वह डोके से घोड़ा ले जाता है। वह એટલે કોણ? પેલો ખડક સિંહ જે છે એ બાબા ભારતી છે તેની સાથે એક ડોકેબાજીથી આ ઘોડો એની પાસેથી પડાવીને લઈ જતો જોવા મળે છે। परंतु बाबा भारती की एक बात से उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। परंतु बाबा भारती द्वारा जे कहेवामां आवती एक वात छे ए वात थी आ जे खडक सिंह जे डाकू हतो के जे घोड़ो बाबा भारती ने परत आपवा माटे ए मजबूर करी देतो जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आवा घणा बधा आपड़ा प्राचीन समयनी अंदर जे प्रसंगो बनी गया छे कि जेनी अंदर मनुष्यना जीवननी अंदर
એક વાત જે છે એનું આખું જીવન પરિવર્તન જે છે એ કરી દેતી જોવા મળે છે। ઉદાહરણ લઈ લઈએ, આપણે બધાએ જ વાલિયો લૂંટારો નામ સાંભળ્યું છે? હા, તો આ વાલિયો લૂંટારો કે જે ના જીવનની અંદર પણ એક વાક્ય જે છે એ કહેવામાં આવ્યું હતું અને એ જ વાક્યથી એનું આખું જીવન પરિવર્તન જે છે, આખું એનું જીવન ચરિત્ર જે છે એ બદલાઈ જતું જોવા મળે છે, કે જેને આપણે વાલિયો લૂંટારો કહેતા હતા, કે જે આજે એક વાલ્મીકી ઋષિ તરીકે જે છે એ લોકોની સામે એક શ્રેષ્ઠ પાત્રને સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ આવી જતું જોવા મળે છે। એ જ પ્રમાણે એવી બીજો એક પ્રસંગની વાત કરીએ તો જેને આપણે કાલિદાસ બધાએ નામ સાંભળ્યું છે। તો કાલિદાસ તેઓ પણ એક સૌથી મોટા મૂર્ખ કહેવાતા હતા, પરંતુ એમના જીવનમાં પણ બનેલી ઘટના જે છે કે એ ઘટનાથી એનું આખું જીવન જે છે એ બદલાઈ જાય છે અને એ પોતે આજના યુગની અંદર એક આદિ કવિ, સંસ્કૃત સાહિત્યના એક શ્રેષ્ઠ કવિ તરીકે એની ગણના થતી જોવા મળે છે। તો આમ મનુષ્યનું જીવન જે છે એ મનુષ્યના જીવનની અંદર આવેલી જે એક ઘટના જે છે, એક વાક્ય જે છે કે એના જીવનની અંદર જો ઉતરે છે તો એના દ્વારા મનુષ્યનું આખું જીવન જે છે એ બદલાઈ જતું જોવા મળે છે। તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ જે બાબા ભારતી જે છે એ બાબા ભારતી દ્વારા પણ કહેવામાં આવેલી જે એક વાત છે, એ વાતથી પેલા ડાકુ ખડકસિંહ છે એના જીવન, એના વિચાર જે છે એ આખા પરિવર્તન થઈ જાય છે અને જે પોતે ધોખેબાજીથી પેલા બાબા ભારતી પાસેથી ઘોડો લઈ જાય છે એને આપમેળે પરત આપવાની ફરજ જે છે એ પડી જતી જોવા મળે છે। तो उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया અને એ જ વાત જે છે કે જેને ડાકુનું હૃદય પરિવર્તન કરેલું જોવા મળે છે। तो इसी बात यहाँ प्रकाश डाला गया है અને એ જ વાત જે છે એ આ પાઠની અંદર આપણને સમજાવવામાં આવેલી જોવા મળે છે। तो इस कहानी से हमें विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। यानी आपने आ पाठ ની અંદરથી જે ઘણા બધા ગુણો અથવા જીવનની અંદર જે મૂલ્યો જે છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। કેવા? તો કહેવાય છે વિનમ્રતાનો, ઉદારતાનો, પશ્ચાતાપનો, દયા ભાવ, લોકહિતની ભાવના, આવા મૂલ્યો જે છે કે જે આપણને આ પાઠમાંથી આપણને શીખવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે પાઠની શરૂઆત કરીએ। તો પાઠની શરૂઆતની અંદર વાત કરીએ તો કહે છે કે मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। यानी पाठनी શરૂઆતની અંદર આપણે કહે છે કે એક માં છે તો એક માને પોતાનો દીકરો છે, એ દીકરાને જોઈને જેટલી ખુશી થાય છે અને એ જ પ્રમાણે કિસાન છે, કિસાન એટલે કે ખેડૂત છે, એ ખેડૂતને પણ પોતાના જે ખેતરમાં લહેરાતો પાક છે એ પાકને જોઈને જેટલો આનંદ થાય છે એટલો જ આનંદ પેલા બાબા ભારતીને તેઓનો જે ઘોડો છે એ ઘોડાને જોઈને થતો જોવા મળે છે। તો ધ્યાન રાખજો કે मां को अपने बेटे, मां જે છે એ એના દીકરાને જોઈને, અને ખેડૂત છે, કિસાન એટલે ખેડૂત, ખેડૂત જે છે એ એના ખેતરમાં લહેરાતો અથવા તૈયાર થયેલો પાક છે એ પાકને જે જોઈને આનંદ થાય છે એટલો જ આનંદ પેલા બાબા ભારતી છે એ એને પાડેલા જે ઘોડો છે એ ઘોડાને જોઈને થતો જોવા મળે છે। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी कि आ बाबा भारती हता कि जे पोते भगवत એટલે કે ભગવાનનો ભજન કીર્તન કરતા હતા
અને ભગવાનનું ભજન કીર્તન કર્યા બાદ જે સમય એની પાસે બચતો હતો એ સમય એ પોતે કોને આપતા હતા? तो घोड़े को अर्पण हो, यानी कि પેલા ઘોડા જે છે એ ઘોડા માટે તેઓ ફાળવતા હતા। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह એટલે તે ઘોડો જે છે એ बहुत ही सुंदर એટલે કે ખૂબ જ સુંદર और बलवान, बलवान એટલે કે તાકાતવાર આપણને જોવા મળે છે, જેને આપણે હષ્ટપૃષ્ઠ કહીએ છીએ। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। इसके जोड़ का यानी के एना जेवो घोड़ो आखा इलाको, इलाको એટલે કે એરિયાની અંદર આપણને જોવા મળતો ન હતો। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, અને બાબા ભારતી હતા એ ઘોડાને કયા નામથી પુકારતા હતા અથવા તો બોલાવતા હતા? તો કહેવાય છે સુલતાન થી બોલાવતા હતા। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी के बाबा भारती जे छे ए पोतानो हाथ जे छे ए શું કરે છે? પેલા ઘોડા જે છે ઘોડાની પીઠ ઉપર એ શું કરે છે? ફેરવે છે। અને જે પ્રમાણે એક માં એક દીકરાને માથા ઉપર જે વહાલથી હાથ ફેરવે છે એવી જ રીતે પેલા બાબા ભારતી જે છે એ પેલા ઘોડા ઉપર હાથ ફેરવતા જાય છે અને એમને દાણા જે છે એ દાણા ખવડાવતા આપણને જોવા મળે છે। અને સાથે સાથે मन ही मन वो खुश होते हैं, અને એ પોતે મનની મન એટલે કે મનની અંદરની અંદર એ અંદરથી પોતે ખુશીનો ભાવ જે છે એ પોતે પ્રકટ કરતા જોવા મળે છે। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। કે બાબા ભારતી જે છે તેઓએ રૂપિયા એટલે કે પૈસા, માલ, असबाब, असबाब એટલે કે સામાન, વસ્તુ, જમીન आदि आदि એટલે વગેરે अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यानी कि પોતાની બધી જ વસ્તુ જે છે એનો ત્યાગ કરેલો જોવા મળે છે, એને છોડી દીધેલી આપણને જોવા મળે છે। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। नगर से जीवन से भी घृणा, घृणा यानी के नफरत, के बाबा भारती ने एक नगरनु जीवन छे ए जीवन प्रत्ये पर नफरत हती। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। અને હવે એ પોતે एक गामनी बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, यानी कि नानकड़ू जे मंदिर छे ए मंदिर ની અંદર તેઓ રહેતા હતા और भगवान का भजन करते थे। અને તે પોતે ભગવાનનું ભજન અથવા ભગવાનનું નામનું રટણ જે છે એ રટણ હાથ જોડીને કરતા હતા। मैं सुल्तान के बिना न ही रह सकूंगा, यानी कि તેઓ પોતે એવો ઈચ્છતા હતા કે તેઓને પૈસા વિના ચાલશે, માલ સામાન વિના ચાલશે, તેઓની જમીન વિના ચાલશે, પણ તેઓ શું કહેતા હતા કે સુલ્તાન કે बिना नहीं रह सकूंगा। સુલ્તાન, સુલ્તાન કોણ હતો? તેઓનો પાળેલો ઘોડો કે જેઓ તેને સુલ્તાનના નામે બોલાવતા હતા। તો તેઓ શું કહે છે? એટલે બધી જ વસ્તુ થી ચાલશે, પણ જે સુલ્તાન નામનો ઘોડો જે છે એ ઘોડા વિના એને પોતાને ચાલશે નહીં। આવું શા માટે કહે છે? તો આપને ખ્યાલ છે આપણે પણ જેની સાથે રહીએ છીએ એની સાથે પ્રેમ ભાવ, આપણી લાગણી જે છે એ લાગણીથી આપણે એની જોડે બંધાઈ જતા જોવા મળે છે। તો એવી જ રીતે પેલા બાબા ભારતી જે છે કે એ પોતે ઘોડા સાથે રહી અને એ ઘોડા સાથેનો પ્રેમ ભાવ જે છે એની જોડેની ભાવના જે છે એની પ્રત્યેની લાગણી જે છે એ લાગણીથી એકદમ સંકળાઈ ગયેલા જોવા મળે છે। માટે એવું કહે છે કે તેઓ એ સુલ્તાન નામનો ઘોડો જે છે એના વગર રહી શકશે નહીં। उन्हें ऐसा लगने लगा था, તેઓને એવું લાગતું જોવા મળે છે। वे उसकी चाल पर लट्टू थे।
आपने मुहावराનો अर्थ આપો કહે ને तो लट्टू होना यानी के मोहित होना, लट्टू होना यानी मोहित होना। तो वे એટલે કોણ? बाबा भारती उसकी चाल पे लट्टू थे, यानी के घोड़ो जे चाले छे एनी चाल पर ए पोटे मोहित थયેલા જોવા મળે છે। ऐसे चलता है जैसे मोर गटा को देखकर नाच रहा हो। અને આ ઘોડો એવી રીતે ચાલતો હતો કે જેવી રીતે જે મોર છે એ મોર ઘટા को देखकर नाच रहा हो। आपने ખ્યાલ છે મોર ક્યારે નાચે છે કે સરસ મજાના વાદળો ઘેરાય છે, વરસાદ પડવાની તૈયારી હોય છે, સુંદર અને એકદમ ઠંડો પવન વાય છે, તો આવા સમયે મોર પોતાના પંખ જે છે એ ઊંચા કરી અને સરસ મજાનું નૃત્ય કરતો જોવા મળે છે। તો બાબા ભારતીને પણ આ જે ઘોડો ચાલે છે અને એ ચાલ એને કોના જેવી લાગે છે? જે પેલો મોર પોતાના પંખ ફેલાવીને નાચી રહ્યો હોય એવી લાગતી જોવા મળે છે। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। यानी कि आज बाबा भारती हता कि जे पोते संध्या के समय, संध्या એટલે કે સાંજનો સમય જેને કહીએ કે એ સમય સુલતાન ઉપર બેસી એટલે સુલતાન નામના ઘોડા ઉપર બેસી 8-10 મીલ સુધીનું ચક્કર ન લગાવે ત્યાં સુધી એમને ચેન એટલે કે શાંતિ થતી હતી નહીં। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। आज एक खड़क सिंह छे, ए खड़क सिंह कोण हतो? ए एरियानो, ए इलाकानो શું હતો? कुख्यात डाकू। कुख्यात એટલે કે વિખ્યાત, પ્રખ્યાત डाकू આપણને જોવા મળે છે। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे અને લોકો છે એ માત્ર ખડક સિંહનું નામ પડે ને એટલે પોતે ડરતા હતા। કાપવું એટલે કે ધ્રુજવું, ડરવું જેને કહીએ છે। તો આમ ખડક સિંહના નામથી જ લોકો જે છે ત્યાં ડરતા હતા। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। અને જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ તેમ કહેવાય છે કે ભાઈ આ જે સુલતાન છે, સુલતાન નામનો ઘોડો જે છે એની કીર્તિ એટલે કે ભાઈ એના આપણે કહેવાય કે હસ્તપ્રુત હતો, એની ચાલ જે છે એકદમ સુંદર હતી। તો આ બધી જે કીર્તિ જે છે એમની કે જેના થકી આ વાત જે છે પેલા ખડક સિંહના કાનો ઉપર પહોંચતી જોવા મળે છે। કાનો તક પહોંચना यानी कि एना सुधी ए वातनी जान थवी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा અને એનું હૃદય જે છે એને જોવા માટે અધીર हो उठा यानी कि ઉતાવળું બની ગયેલું આપણને જોવા મળે છે। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। वह એટલે કે તે એટલે કોણ? ખડક સિંહ શું કરે છે? એક દિન दोपहर यानी કે બપોરના સમયે બાબા ભારતી પાસે પહોંચે છે અને શું કરે છે કે ભાઈ બાબા ભારતી પાસે પહોંચે છે, બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરે છે અને એની સામે બેસી જતા જોવા મળે છે। बाबा भारती ने पूछा, बाबा भारतीए पूछ्યું, खड़क सिंह क्या हाल है? आपने ख्याल છે કે આપણે ત્યાં કોઈ પણ આવે એટલે તરત જ આપણે એના ખબર અંતર જે છે એ પૂછીએ છીએ। તો એવી જ રીતે બાબા ભારતી પાસે પેલો ખડક સિંહ નામનો ડાકુ જાય છે સામેથી એટલે તરત જ પેલા બાબા ભારતી ખડક સિંહને પૂછે છે શું હાલ છે? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। खड़क सिंह जे छे ए बाबा भारतीनी सामे શું કરે છે? પોતાનું મસ્તક, સિર એટલે કે મસ્તક, પોતાનું માથું જે છે ઝુકાકર એટલે કે નમાવીને
એ પોતે જવાબ આપે છે, આપકી દયા હે. શું કહે છે? તમારી અમારી ઉપર દયા છે. કહો ઇધર કેસે આ ગए? બાબા ભારતી શું કહે છે કે આ બાજુ કેવી રીતે આવવાનું થયું? ત્યારે ખડકસિંહ કહે છે સુલતાન કી ચા ખીંચ લાઈ. યાને શું કહે છે કે સુલતાન જે છે એ સુલતાન પ્રત્યેની જે ચાહના, જે પ્રેમ ભાવ જે છે એની પ્રત્યેનો કે જે મને અહીંયા સુધી લઈને આવેલી જોવા મળે છે. ત્યારે બાબા ભારતી કહે છે વિચિત્ર જાનવર હે. કેવું જાનવર છે? વિચિત્ર. વિચિત્ર એટલે કે અનોખું પ્રાણી છે. દેખોગે તો પ્રસન્ન હો જાઓગે. જો તમે જોશો તો તમે એની ઉપર પ્રસન્ન થઈ જશો. આવું જે છે એ કોણ કહે છે? પેલા બાબા ભારતી કહે છે. કોને કહે છે? તો કહેવાય છે પેલા ખડકસિંહ જે છે એ ખડકસિંહને કહેતા જોવા મળે છે. તો આ ચિત્રની અંદર આપણને બાબા ભારતી અને ખડકસિંહ સાથેની જે મુલાકાત છે અને નાનકડી વાર્તાલાપ જે છે એ કરતા આપણને આ ચિત્રની અંદર નજરે પડતા જોવા મળે છે. આ જે છે એ કોણ છે? બાબા ભારતી છે. અને આ કોણ છે? એ ઇલાકેનો કુખ્યાત એટલે કે પ્રખ્યાત જે ડાકુ આપણને જોવા મળે છે. બરાબર છે. આગળ જોઈએ કહાનીને. मैं भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. આવું કોણ કહે છે? પેલા બાબા ભારતી કહે છે, ખડકસિંહ કહે છે. શું કહે છે કે મેં પણ આ જે ઘોડાની જે ખૂબ પ્રશંસા જે છે એ પ્રશંસા સાંભળેલી જોવા મળે છે. उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. અને એની જે ચાલ છે એ તારું મન જે છે એ શું કહી લેશે? મોહિત કહી લેશે. મન મોહ લેના યાને કે એના પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત થવું, આપણે એવો કહી શકીએ. કહેતે હૈ देखने में भी बड़ा सुंदर है. અને લોકો કહે છે કે એ પોતે જોવામાં પણ खूब सुंदर लागे छे. देखने में भी बड़ा सुंदर है यानी कि ए જોવાથી પણ ખૂબ જ સુંદર લાગતો જોવા મળે છે. क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है. શું કહે છે અહીંયા બાબા ભારતી કે જે વ્યક્તિ એને એકવાર જોઈ લે છે એનું હૃદય જે છે એ એના હૃદય ઉપર ઉસકી છવી, છવી એટલે કે એની તસવીર છે, એનો ફોટો જે છે એ અંકિત હો જાતા હૈ. અંકિત એટલે કે છપાઈ જતો જોવા મળે છે. बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं. यानी कि अभिलाषा, अभिलाषा એટલે કે ઈચ્છા. ઘણા સમયથી એને જોવાની ઈચ્છા હતી મને. આવું કોણ કહે છે? પેલો ખડકસિંહ કહે છે. કોને કહે છે? બાબા ભારતીને કહે છે. શું કહે છે કે ઘણા બધા દિવસથી મને આ ઘોડો જોવાની ઈચ્છા હતી, એટલા માટે આજે હું અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ ગયો છું. આવું ખડકસિંહ જે છે એ બાબા ભારતીને કહેતા જોવા મળે છે. બાબा भारती और खड़कसिंह अस्तंबल में पहुंचे. અને બાબા ભારતી છે અને પેલા ખડકસિંહ જે છે એ ક્યાં પહોંચે છે? તો કે પેલા અસ્તંબલમાં પહોંચે છે. ક્યાં પહોંચે છે? અસ્તંબલ. અસ્તંબલ એટલે શું? તો કહેવાય અસ્તંબલ એટલે કે ઘોડાને રહેવાનું સ્થાન, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? તબેલો કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? તબેલો. તો આમ આ પ્રમાણે બાબા ભારતી પેલા ખડકસિંહને જે ઘોડાના તબેલા જે છે એ તબેલાની અંદર લઈ જતા જોવા મળે છે. બાબાને ઘોડા દિખાયા ગમન से. ગમન, ગમન હોવું એટલે શું? અભિમાન હોવું, જેને કહીએ છીએ કે બાબા ભારતી જે છે એ પેલા ખડકસિંહને ઘોડો બતાવે છે. પણ કેવી રીતે?
एक अभिमान थी। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। खड़क सिंह जे छे ए बाबा भारती नो घोड़ो जोई छे। केवी रीते जोई छे? आश्चर्य छे। आश्चर्य એટલે કે જોવાથી આપણી આંખ જે છે એ એકદમ ખુલ્લી થઈ જાય, આશ્ચર્ય થઈ જવું, ઓ આટલો સુંદર ઘોડો, વાવ, આવા શબ્દ જે છે એ આપણા મુખમાંથી, આપણા મોઢામાંથી નીકળી જતા જોવા મળે છે। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, यानी कि એને ઘણા બધા ઘોડા જોયા હતા। सहस्त्र घोड़े यानी कि એને ઘણા બધા ઘોડા જોયા હતા, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में से कभी न गुजरा था। परंतु એને બાકા, બાકા એટલે કે આવો સુંદર અને બહાદુર ઘોડો એને પોતાના સમયકાળ દરમિયાન પોતાની આંખોથી કદી પણ જોયો હતો નહીં। એટલો સુંદર પેલા બાબા ભારતીનો ઘોડો જે છે એ જોઈને પેલો ખડકસિંહ જે છે એ આશ્ચર્યચકિત થઈ જતો જોવા મળે છે। सोचने लगा, यानी खड़कसिंह जे छे ए मननी अंदर विचारवा लागे छे, भाग्य की बात है। भाग्य के भाग्य એટલે કે જેને આપણે નસીબની વાત કહીએ છીએ। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। ये मननी अंदर શું વિચારે છે કે આવો ઘોડાને બાબા ભારતી એક સાધુ છે, એને સી જરૂરત આવો તંદુરસ્ત હષ્ટપુષ્ટ બલવાન સુંદર ઘોડો જે છે એ કોની પાસે હોવો જોઈએ? ખડક સિંહ, यानी કે એ તો મારી પાસે હોવો જોઈએ। આવું કોણ કહે છે? પેલો કુખ્યાત જે પ્રખ્યાત ડાકુ જે છે એ મનની અંદર પોતે વિચારતો જોવા મળે છે। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? आ साधु छे एने आवी वस्तुनी सी जरूरियात अथवा एने ए वस्तु राखवाथी शो लाभ छे? एने थोड़ी आ सुंदर बलवान घोड़ानी जरूर पड़वानी छे? एनी जरूर तो एक डाकू ने आपने जोवा मळे छे कि एने भागवा माटे, जवा माटे, बराबर छे, एने जरूर पड़े। तो ए पोते विचारे छे कि आ जे साधु बाबा भारती छे एने आटलो तंदुरस्त, आटलो स्वस्थ, आटलो बलवान, आटलो सुंदर घोड़ानी सी जरूरत छे? आवुं जे छे ए पोते मननी अंदर विचारतो जोवा मळे छे। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा અને જે પેલો ખડકસિંહ ડાકુ હતો એને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થાય છે, વિચારમાં પડી જાય છે થોડા સમય સુધી અને એને જોયા કરે છે એકી નજરે। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी અને ત્યાર પછી એને એ સુલતાન એ ઘોડાને જોયા પછી પોતાના હૃદયની અંદર હલચલ હોने लगी। हलचल होने लगी એટલે કે એને અંદરથી એને લેવા માટેના વિચારો જે છે એ મનની અંદર જાગૃત થતા જોવા મળે છે। આપણે પણ તમે હોય કે હું હોઉં, આપણે કદાચ મેળામાં જતા હોઈએ અને સરસ મજાનું રમકડું આપણી નજરની સામે આવી જાય એટલે આપણે પણ એને એક નજરે જોઈએ છીએ અને પછી એને લેવાની લાલસા જે છે એ આપણા હૃદયમાંથી ઊભી થતી જોવા મળે છે। તો એવી જ રીતે પેલા ખડકસિંહને ઘોડા જોયા પછી એના હૃદયના અંદર એને કેવી રીતે પડાવી લેવું, કેવી રીતે એ ઘોડો પોતાની પાસે લઈ લેવો એવા વિચાર જે છે એ અંદરથી એને ઉદ્ભવવા લાગતા જોવા મળે છે। बालको किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? शू कहे छे? बालको किसी अधीरता से बोला। अधीरता એટલે કે ઉતાવળથી શું બોલે છે કે परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? અને આટલો સુંદર બળવાન ઘોડો જોયો, પરંતુ હવે હું એની ચાલ ન જોઉં તો શું ફાયદો? આવું જે છે એ ખડકસિંહ જે છે એ પોતે બાબા ભારતીને કહેતા જોવા મળે છે। બાબાજી भी मनुष्य ही थे। आ बाबाजी जे छे ए पण कोण हता? एक मनुष्य, एक मानवी था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए
उनका हृदय अधीर हो गया। आपने ख्याल है कि आपरी कोई वस्तुनी कोई आવીને प्रशंसा करी जाए तो आपने કેટલી ખુશી થાય। तो એવી જ રીતે આ બાબા ભારતી પણ પોતાની વસ્તુની પ્રશંસા બીજાના મુખ એટલે કે બીજાના મોઢા દ્વારા સાંભળવા માટે પોતાનું હૃદય જે છે એકદમ આતુર થઈ ગયેલું જોવા મળે છે। घोड़े को खोलकर बहार ले गए અને બાબા ભારતી જે છે એ તબેલામાં જે ઘોડાને બાંધ્યો હોય છે એને છોડે છે અને બહાર લઈ જતા જોવા મળે છે। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग यानी कि हवा की गति। घोड़ो चाले छे एनी गति केवी छे? वायु वेग जैसी, यानी कि जे प्रमाणे हवा जे छे ए वातावरणमां गति करे छे एवी ज रीते आ जे एवी ज गति पेला कोनी देखाय छे? घोड़ानी देखाती जोवा मळे छे। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट आया। सांप लौट आया। विद्यार्थी मित्रों याद रखजो, मुहावरो छे। मुहावरा परीक्षा में आपने पूछाय छे। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एमा हृदय पर सांप लौट आना यानी के ईर्षा होना। तो कहेवाय छे कि घोड़े की चाल देखकर यानी कि पेला घोड़ानी चाल जोईने आ जे खडकसिंह छे एने एनी पर शुं थवा लागे छे? ईर्षा। सांप लौट गया यानी कि इन्हें ईर्षा जे छे ए थती जोवा मरे छे। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। ए पोते कोण हतो? डाकू हतो। અને डाकूने जे वस्तु पसंद आवे एनी उपर ए पोते पोतानो अधिकार जे छे ए अधिकार पोतानो जमाववा मागता जोवा मळे छे। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल એટલે કે એની પાસે ઘણી બધી શક્તિ અથવા ઘણું બધું બળ જે છે એ રહેલું જોવા મળે છે। और आदमी थे અને સાથે સાથે એ પણ કોણ હતા? એક મનુષ્ય હતા। जाते जाते उसने कहा। जाते जाते उसने कहा। उसने ने किसने? खडकसिंह ने। क्या कहा? बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। શું કહે છે? બાબાજી આ ઘોડો હું તમારી પાસે લાંબો સમય રહેવા દઈશ નહીં। આવું કોણ કહી જાય છે? ખડકસિંહ। કોને કહી જાય છે? બાબા ભારતીને કહીને જતા જોવા મળે છે। यानी કે પેલા ખડકસિંહનું મન જે છે એ કોની ઉપર મોહિત થઈ જાય છે? ઘોડા ઉપર। કે ઘોડાને પસંદ આવી જાય છે અને ગમે તે વસ્તુ કોઈ ડાકુ જે વસ્તુને પસંદ કરે છે પછી એને કઈ રીતે પરાવી લેવું એ એનીમાં રહેલી તાકાત છે, બાહુબલ જે છે એના દ્વારા એ પોતે એ વસ્તુને પરાવી લેવાનો પ્રયત્ન જે છે એ પોતે કરતો જોવા મળે છે। તો આમ આવી જે લાલચની ભાવના જે છે એ પેલા ખડકસિંહના મનની અંદર જાગૃત થતી જોવા મળે છે।